Hello students, how are you? I thought you all are fine at your homes. Is it right now? Yes, I know. Okay, what we will discuss in the previous class? Yes, we discussed one lesson. What is that lesson? Birds nesting and caring. Yes, you all are understand that lesson? I know you all are understand because you are good students, no? Okay, now there is another lesson. What is that lesson? Organs and organic systems. Organs and organic systems. Organs and organ systems. Okay? Repeat with me. Organs and organ systems. Say organs and organ systems. Yes. Okay. Look at this picture. Look at this picture below and complete the given sentence. We we clap with our. What we have to clap with our? Yes, we clap with our hands. Yes, we have to write there. And we kick with our what? Feet. Yes, and we smell with our nose. We eat with our mouth. Yes, we have to complete there. And next we will go to the lesson. Yes. The human body consists of many parts that perform different actions as special systems inside the body help these parts to do their works. Let us learn about them. Okay, హ్యూమన్ బాడీ చాలా పార్ట్స్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు లైక్ మనం చూడాలనుకుంటున్నాం, దేంతో చూస్తున్నాం? ఐస్తో చూస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ మనం హియరింగ్ వాట్? ఇయర్స్. అండ్ స్మెల్లింగ్ నోస్. ఎస్. ఈటింగ్ విత్ మౌత్, టేస్టింగ్ విత్ టంగ్, అండ్ సెన్సింగ్ విత్ అవర్ స్కిన్. ఈజ్ ఇట్ రైట్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. అలా మన హ్యూమన్ బాడీ చాలా పార్ట్స్తో సిస్టమ్స్తో మింగిల్ అయి ఉందన్నమాట. అవునా కాదా? ఎస్. ఈ పార్ట్స్ అన్నీ కలిసి వర్క్ చేస్తేనే మనం బాగా ఉండగలం. లేదా మన బాడీలో ఏ పార్ట్ అయినా కానీ వర్క్ సరిగ్గా చేయలేదంటే మనం ఇల్నెస్ అవుతాం. అవునా కదా? మనకి ఇల్నెస్ వస్తుంది. అవునా కదా? ఎస్. లెట్ us know more about the system. Okay, what your body is made up of. మన బాడీ అసలుకి దేంతో మేడప్ అయ్యింది మీకు తెలుసా? ఏమో చూద్దామా? దేంతో మేడప్ అయ్యిందో చూద్దామా? ఓకే, ద హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ thousands of tiny parts called cells. హ్యూమన్ బాడీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ తిన్నీ పార్ట్స్. ఆ తిన్నీ పార్ట్స్ ఏంటి? వాటిని ఏమంటారంటే సెల్స్ అంటారనమాట. మన బాడీలో థౌజండ్స్ ఆఫ్ తిన్నీ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ తిన్నీ పార్ట్స్ ఏంటి? సెల్స్. చాలా సెల్స్ ఉంటాయన్నమాట మన బాడీలో. మెనీ సెల్స్ టుగెదర్ టు మేక్ ఏ టిష్యూ. మెనీ సెల్స్, చాలా సెల్స్ అన్నీ కలిసి టిష్యూగా ఫామ్ అవుతాయి. ఏమవుతాయి? టిష్యూగా ఫామ్ అవుతాయి. డిఫరెంట్ టిష్యూస్ టుగెదర్ టు మేక్ ఎన్ ఆర్గాన్. డిఫరెంట్ టిష్యూస్, చాలా టిష్యూస్ అన్నీ కలిసి ఏమవుతాయి? ఒక ఆర్గాన్గా తయారవుతాయి. డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ దట్ వర్క్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఎన్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్. డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ అన్నీ కలిసి వర్క్ అయితే ఏమవుతుంది? ఆర్గానిక్ సిస్టమ్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమైందా? సెల్స్ అన్నీ కలిసి టిష్యూ అవుతాయి. టిష్యూస్ అన్నీ కలిసి ఆర్గాన్స్ అవుతాయి. ఆర్గాన్స్ అన్నీ కలిసి వర్క్ చేసి ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎస్. ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ పిక్చర్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ఇట్ ఈస్ cells. And cells together to make a tissue, and next it make an organ, and next all organs together to work in a organ system. An organ system makes an organism. What? Organism. This is the organic system. This is the picture of our body structure. Okay, cells, tissues and organ system.
and organism. This is okay. Let's see organ systems. How many organ systems are there? 7. How many? The main organ systems in our body are as follow. Okay, these 7 is the main organ systems on our body. Okay, let's see first. What is the first one? Skeletal system, muscular system, respiratory system, digestive system, circulatory system, nervous system, and excretory system. Repeat with me all of you. Skeletal system, say skeletal system, muscular system, respiratory system, digestive system, circulatory system, nervous system, and excretory system. Once again, skeletal system, muscular system, respiratory system, digestive system, circulatory system, nervous system, and excretory system. Okay, let's we go. ఈ సిస్టమ్స్ అన్నీ మనకి ఎలా వర్క్ అవుతాయో చూద్దామా. ఈ సిస్టమ్ నేమ్స్ అన్నీ మీకు ఈజీగా వచ్చేసేయాలన్నమాట. ఓకేనా, మళ్ళీ చదవండి. ఈ 7 సిస్టమ్ నేమ్స్ మీకు ఈజీగా వచ్చేసేయాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్, వాట్ సిస్టమ్? Skeletal system. Yes, the skeletal system is made up of bones. Skeletal system దేంతో మేడప్ అయి ఉంటుంది? బోన్స్తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. There are 206 bones in the human body. There are how many bones? 206 bones. 206 బోన్స్ ఉంటాయి మన హ్యూమన్ బాడీలో. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ పిక్చర్లో చూడండి బోన్స్. మన స్కెల్టల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇదే మన స్కెల్టల్ సిస్టమ్. మన బాడీ అంతా ఇన్ని బోన్స్ ఉంటాయన్నమాట. చూడండి. మీకు స్కెల్టల్ తెలీదా అసలుకి? స్కెల్టన్ తెలుసు కదా మీకు. ఎస్, ఇన్ని బోన్స్తో మన బాడీ మొత్తం మేడప్ అయి ఉంటుంది. ఎన్ని బోన్స్? 206 బోన్స్. వాట్? 206 బోన్స్. ఫంక్షన్స్, ఈ బోన్స్ ఈ స్కెల్టల్ సిస్టమ్ మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దామా. ఇట్ గివ్స్ షేప్ అండ్ సపోర్ట్ టు ద బాడీ. ఇప్పుడు మనకి బోన్సే లేవనుకో మనం ఎలా అయిపోతాము? బోన్స్ ఇప్పుడు బోన్స్ ఉంటేనే మనం స్టిఫ్గా ఉన్నాం, నుంచోగలుగుతున్నాము, ఏదైనా చేయగలుగుతున్నాం. ఈవెన్ మనకి బోన్స్ లేవనుకో, ఇప్పుడు మీకు జెల్లీ తెలుసు కదా, జెల్లీ మీరు తింటారు. జెల్లీ ఎలా అయితే ఇట్లా టచ్ చేస్తే ఊగుతూ ఉంటుందో మనం కూడా అలా అయిపోతాం అనమాట బోన్స్ లేకపోతే. ఎస్, అలా అయిపోతాం. అంటే మనకి బోన్స్ కంపల్సరీ. ఎస్, ఇట్ ఆల్సో ప్రొటెక్ట్ ద ఆర్గాన్స్ ఇన్సైడ్ ఫ్రమ్ ఇంజురీస్. ఇంకా ఏం చేస్తుంది? మన బాడీలో కొన్ని సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి. లైక్ హార్ట్ తెలుసు కదా మీ అందరికీ. హార్ట్ ఎంత సెన్సిటివ్ ఆర్గాను. ఇలాంటి సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్స్ అన్నిటినీ ఇంజురీస్ నుంచి కాపాడుతాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ ఏదైనా మన బోన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా అంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. మనకి ఒకవేళ ఏదన్నా దెబ్బ తగిలితే ఫస్ట్ మన బోన్కి తగిలి తర్వాత లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట. కాబట్టి బోన్స్ ఫస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి లోపల ఉన్న సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్స్ని. అర్థమైందా? ఒకవేళ బోన్కి ఏదైనా బ్రేక్ అయినా కానీ లోపల ఉన్న ఆర్గాన్కి ఏం కాకుండా చూసుకుంటాయి బోన్స్. చూడండి అసలుకి బోన్స్ మన బాడీలో ఎంత మంచి ప్లేస్ అసలుకి బోన్స్ది. ఎస్, అండ్ నెక్స్ట్ muscular system. The muscular system is made up of muscles that are attached to the bones. మజిల్స్ ఏంటో అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి, బోన్స్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట. మజిల్స్ తెలుసు కదా. ఒకసారి మీ హ్యాండ్ ఇలా పైకి లేపండి. పైకి లేపినప్పుడు మీ ఆర్మ్ దగ్గర చూడండి అక్కడ. ఎస్,
ఏముంటుంది, ఒక మజిల్ ఉంటుంది. మీ అందరు ఇట్లా బాడీ బిల్డర్స్ లాగా ఇలా ఇలా ఊహా అంటుంటారు కదా, అక్కడ మజిల్ ఉంటుంది. ఆ మజిల్ దేంతో అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది, బోన్తో అటాచ్ ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ అబౌట్ 600 మజిల్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీలో ఎన్ని మజిల్స్ ఉన్నాయి, 600 మజిల్స్ ఉన్నాయి. ఓ మై గాడ్, చూడండి అసలుకి ఎన్ని బోన్స్ ఉన్నాయి, 206 బోన్స్ ఉన్నాయి అండ్ 600 మజిల్స్ ఉన్నాయి. ద functions of the muscles. Okay, let's see. The muscles attached to the bones help us to move different parts of the body such as our hands and legs. మజిల్స్ బోన్స్కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. దేనికి అటాచ్ అయి ఉంటాయి, ఎందుకు, మన బాడీలో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ని మనం మూవ్ చేయడానికి. మజిల్స్ బోన్స్తో కలిసి మనం ఏదైనా ఒక మూవ్, లైక్ ఇప్పుడు మన హ్యాండ్ ఇలా పైకి లేపాలంటే మజిల్స్ బోన్స్ కలిసి వర్క్ చేస్తేనే మనం ఇలా హ్యాండ్ని పైకి లేపగలం. మజిల్స్ బోన్స్కి అతుక్కొని అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి కదా, మజిల్ మూవ్ అవ్వగానే మన హ్యాండ్ ఆటోమేటిక్గా లేచిపోయిద్ది అనమాట. అది ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ the muscular system help us to do many things such as bend, walk, talk, smile, swim and even breathe. మన సిస్టమ్, ఈ మస్కులర్ సిస్టమ్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఎలాగా యూజ్ అవుతుంది, మనం బెండ్ అవ్వాలంటే, ఇప్పుడు మనం ఇలా ఫ్రంట్కి బెండ్ అయ్యామనుకో, బెండ్ అవ్వడానికి మనం ఇలా ఫ్రంట్కి బెండ్ అవుతున్నామంటే దానికి రీజన్ ఎవరు, మజిల్ రీజన్ మనకి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం వాక్ చేయాలనుకున్నాం, మనం వాక్ చేయాలన్న రీజన్ ఎవరు, మజిలే రీజన్. ఈవెన్ మనం స్విమ్ చేయాలన్నా, ఈవెన్ మనం బ్రీత్ చేయాలన్నా కానీ మన మజిల్సే మనకి హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట. చూడండి మజిల్స్ కూడా మన బాడీలో ఎంత మంచి రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయో కదా. అండ్ నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ దెర్ ఈజ్ వన్ ఆరెంజ్ కలర్ బాక్స్. Muscles help bones to grow, to move, to content. What? To move. Yes. Next, which system? What is the system? Nervous system. The nervous system is made up of the brain, spinal cord and nervous functions. Nervous system దేంతో మేడప్ అయి ఉంటుంది, బ్రెయిన్తో అండ్ స్పానల్ కార్డ్ అండ్ నర్వస్. మనకి చూస్తారు, ఇప్పుడు మీరు ఇలా ఒకసారి మీ హ్యాండ్ని ఇలా పెట్టండి, ఇలా పెట్టారు కదా, మీ హ్యాండ్ దగ్గర అక్కడ గ్రీన్ కలర్లో ఒకటి కనపడుతుంది చూడండి, గ్రీన్ కలర్లో. మన మదర్స్ ఏం చెప్తారు, నరాలు అని చెప్తారు అవి. ఎస్, వాటిని ఇంగ్లీష్లో నర్వస్ అంటారనమాట. ఎస్, గ్రీన్ కలర్లో చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఐడెంటిఫై చేయగలరు గ్రీన్ కలర్లో. ఈ వీడియోలో సరిగ్గా కనపడట్లేదు కానీ ఒకసారి మీరు ఇట్లా పెట్టుకొని చూడండి, చిన్న పైప్స్ లాగా ఉంటాయి, గ్రీన్ కలర్లో కనపడతాయి, వాటినే నర్వస్ అంటారనమాట. ఇట్ కంట్రోల్స్ ఎవ్రీ యాక్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ. నర్వస్ ఏం చేస్తాయి, మన బాడీలో ఎవ్రీ యాక్షన్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి. లైక్ ఇప్పుడు మనం మూవ్ అవ్వాలంటే మనకి హెల్ప్ అయ్యేది మజిల్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక, కానీ ఆ మజిల్కి మనం మూవ్ అవ్వాలి అనే థాట్ని చెప్పేది ఎవరు, నర్వస్. ఫస్ట్ మన బ్రెయిన్లో ఎస్ నేను మూవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అని మన బ్రెయిన్లో థాట్ వస్తుంది. ఆ థాట్లో ఆ బ్రెయిన్ దగ్గర ఉన్న నర్వస్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి ఆ నర్వస్ అన్నీ మన హ్యాండ్కి చెప్తాయి, ఎస్ నా హ్యాండ్ని నేను మూవ్ చేయాలనుకున్నా. అప్పుడు వెంటనే మజిల్ ఏం చేస్తుంది, మన హ్యాండ్ని ఇలా మూవ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు లైక్ మన మొబైల్ ఉంది, మన మొబైల్లో మనం సిమ్ వేస్తాము, ఎక్కడో మన మదర్ మనకి కాల్ చేస్తారు. మనకు కాల్ చేసినప్పుడు మన మదర్ ఫోన్లో ఉన్న సిమ్ సిగ్నల్స్ అన్నీ శాటిలైట్కి వెళ్ళి ఆ శాటిలైట్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ అన్నీ మళ్ళీ మన ఫోన్లో ఉన్న సిమ్కి వస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ మనము బ్రెయిన్లో అనుకుంటాం మూవ్ అవ్వాలి అని. ఆ మూవ్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు
ఆ బ్రెయిన్లో ఉన్న శాటిలైట్ సిస్టమ్ లాగా నర్వల్స్ హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట. ఆ నర్వల్స్ వచ్చి మన హ్యాండ్ దగ్గర ఉన్న నర్వల్స్కి చెప్తాయి ఏమని, ఇప్పుడు నువ్వు ఈ పార్ట్ మూవ్ అవ్వాలి అని చెప్తుంది. అప్పుడు వెంటనే అవి మన పార్ట్ని ఇలా మూవ్ చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. ఎస్, దట్ అంత పెద్ద ఫంక్షన్ జరిగింది మన బాడీలో. నెక్స్ట్, ఇట్ హెల్ప్ ద బాడీ ఫీల్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్. మన సరౌండింగ్స్ ఇప్పుడు కూల్గా ఉంటే మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాము? ఎస్, మనం షివర్ అవుతాం, అవునా కాదా? అంటే అది కూడా మన నర్వల్ సిస్టమే యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అది కూడా మన నర్వల్ సిస్టమే చెప్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్, మన సరౌండింగ్స్ బాగా హాట్గా ఉందనుకో ఎలా ఫీల్ అవుతాము? స్వెట్ వస్తుంది, బాగా హాట్గా ఫీల్ అవుతాము, అవునా కదా? ఎస్, ఇది కూడా నర్వల్ సిస్టమే హెల్ప్ అవుతుంది. ఇట్ always us to see, hear, taste, smell and touch to things around us. ఇంకా ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది? టేస్ట్ చూడడానికి, స్మెల్ చూడడానికి, ఈవెన్ టచ్ చేసినప్పుడు ఫీల్ అవ్వడానికి కూడా నర్వల్ సిస్టమే హెల్ప్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఈ పిక్చర్లో చూడండి నర్వస్ సిస్టమ్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో మనకి. ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి నర్వస్ సిస్టమ్స్లో? బ్రెయిన్ ఉంటుంది, స్పానల్ కార్డ్, ఇది స్పానల్ కార్డ్ ఈ మిడిల్లో ఉంది కదా, ఈ లైన్ లాగా ఉంది మిడిల్లో పెద్దది, దాన్ని స్పానల్ కార్డ్ అంటారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద నర్వల్స్. బాగా చూసారా నర్వస్ సిస్టమ్? ఎస్, దిస్ ఈజ్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఈజ్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సిస్టమ్? Circulatory system. The circulatory system is made up of the heart, blood vessels and blood. Circulatory system దేంతో మేడప్ అయి ఉంటుంది? హార్ట్ అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ బ్లడ్తో మేడప్ అయి ఉంటుంది అనమాట. It carries blood to all the parts of the body. The heart pumps blood through tubes called blood vessels. Okay, it carries, ఏం చేస్తుంది? ఇదేం చేస్తుంది? ఈ సిస్టమ్ బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తుంది. క్యారీ చేసి మన బాడీలోని అన్ని పార్ట్స్కి బ్లడ్ని క్యారీ చేసేది ఎవరు? ఈ సిస్టమే అనమాట. అండ్ హార్ట్ దగ్గర ఉన్న బ్లడ్ని పంప్ చేస్తుంది అనమాట. పంప్ చేసి ఆ బ్లడ్ని అన్ని హార్ట్ దగ్గర ఉన్న ట్యూబ్స్ అన్నిటి నుంచి మన బాడీస్ అన్నిటికీ పంపిస్తుంది. ఆ పంపించేదాన్ని ఏమంటారు? బ్లడ్ వెజల్స్ అంటారనమాట. నెక్స్ట్, బ్లడ్ క్యారీస్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇలా బ్లడ్ వెజల్స్ అన్ని పార్ట్స్కి క్యారీ చేస్తుంది కదా. బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? అప్పుడు మన డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ని మన బాడీలో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్కి క్యారీ చేస్తుంది. అండ్ ఆక్సిజన్ని కూడా మన బాడీలో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్కి క్యారీ చేసేది ఎవరు? బ్లడ్డే అనమాట. చూడండి. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ పిక్చర్. లుక్ ఎట్ దిస్ పిక్చర్. ఫస్ట్ ఈజ్ హార్ట్. హార్ట్ ఏం చేస్తుంది? బ్లడ్ని పంప్ చేస్తుంది. ఎవరికి పంప్ చేస్తుంది? బ్లడ్ వెజల్స్కి పంప్ చేస్తుంది. బ్లడ్ వెజల్స్ ఏం చేస్తాయి? బ్లడ్ని తీసుకొచ్చి మన బాడీలో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్కి స్ప్రెడ్ చేస్తాయి. ఆ స్ప్రెడ్ చేసిన బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? మనం తీసుకున్న ఫుడ్ని అన్ని పార్ట్స్కి, ఆక్సిజన్ని, ఫుడ్ని అన్ని పార్ట్స్కి పంపిస్తుంది, ఈజీగా షేర్ చేస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? ఎస్. అండ్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఈజ్ digestive system. What? Next system is digestive system. The digestive system is made up of the mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine, and anus and the anus. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ దేంతో ఉంటుంది? డైజెస్టివ్ సిస్టము మౌత్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. మౌత్, ఫుడ్ పైప్, స్టమచ్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్
యాను యానుతో ఉంటుంది. ఇక్కడ పిక్చర్లో చూడండి, ఫస్ట్ మౌత్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఫుడ్ పైప్, ఇది ఫుడ్ పైప్ అనమాట, మన బాడీలో ఫుడ్ పైప్. తర్వాత స్టమచ్, అండ్ నెక్స్ట్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, అండ్ నెక్స్ట్ ఏను. వాట్ ఏను ఇదన్నమాట మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఇలా ఉంటుంది అనమాట. మనం ఫస్ట్ తీసుకున్న ఫుడ్ మన మౌత్లో నుంచి ఫుడ్ పైప్లోకి వెళ్తుంది, ఫుడ్ పైప్లో నుంచి స్టమక్లోకి వెళ్తుంది, స్టమక్లో నుంచి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తుంది, తర్వాత ఫస్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తే తర్వాత లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లోకి వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏను నుంచి వేస్ట్ ఫుడ్ అంతా అవుట్ వస్తుంది అనమాట. ఇది మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. చూడండి. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. It break down the food that we eat into a simple form. These food give us energy to study, walk, play and grow. ఏం చేస్తుంది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్? ఏం చేస్తుంది? ఫుడ్ని సింపుల్గా చేస్తుంది, సింపుల్ ఫామ్లో చేస్తుంది. అంటే బాగా మనం ఇప్పుడు గ్రైండర్స్ ఉంటాయి కదా అందరి ఇంట్లో, గ్రైండర్లో మనము పప్పు వేస్తే ఏమవుతుంది, అవి మెత్తగా పిండిలాగా అయిపోతుంది కదా. అలాగే మనం ఫుడ్ని తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్రైండర్ అయితే ఎలా వర్క్ చేస్తుందో మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా అలాగే వర్క్ చేసి మన ఫుడ్ని ఫుల్గా గ్రైండ్ చేసేస్తుంది. ఆ గ్రైండ్ చేసిన ఫుడ్ ఏమవుతుంది, మంచిగా మనకి యూజ్ అవ్వాల్సిన ఫుడ్నేమో బ్లడ్ ద్వారా అన్ని పార్ట్స్కి పంపిస్తుంది, వేస్ట్ ఫుడ్నేమో అవుట్ సైడ్కి పంపిస్తుంది అనమాట. ఇదే ఈ వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ద బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఇంటూ ఏ సింపుల్ ఫామ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ డైజెషన్. ఆ బ్రేక్ చేసే ఫుడ్ని ఫుడ్ని బాగా ఫుల్గా బ్రేక్ చేసి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? డైజెషన్ అంటారు. మనము ఇంటి దగ్గర ఉన్న పప్పుని గ్రైండర్లో వేసి పిండిలాగా చేయడాన్ని ఏమంటారు? గ్రైండింగ్ అంటారు. కానీ మన బాడీలో అలా జరగడాన్ని ఏమంటారు? డైజెషన్ అంటారు అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. The respiratory system is made up of the nose, windpipe and lungs. దేంతో మేడప్ అయి ఉంటుంది? నోస్, విండ్ పైప్ అండ్ లంగ్స్. ఈ సిస్టమ్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, మన నోస్ ఉంది కదా ఇక్కడ పిక్చర్లో చూడండి, మన నోస్ నుంచి ఎయిర్ తీసుకుంటుంది. ఆ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది? విండ్ పైప్లో నుంచి వస్తుంది. ఆ విండ్ పైప్లో నుంచి వచ్చిన ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది? మన లంగ్స్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. ఇవి రెండు మన లంగ్స్, తెలుసు కదా? ఎస్, ఈ లంగ్స్లోకి వెళ్తాయి, ఈ 2 లంగ్స్లోకి వెళ్తుంది. ఈ లంగ్స్ ఏం చేస్తాయి? మనం తీసుకున్న ఎయిర్ని క్లీన్ చేసి ఆక్సిజన్ ఏమో మన బాడీలో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్కి పంపిస్తుంది, అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అగైన్ ఏం చేస్తుంది? అవుట్ సైడ్కి పంపిస్తుంది అనమాట. అది లంగ్స్ చేసే పని. ఓకేనా? ఇదే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఓకేనా? ఫంక్షన్స్. ఇట్ హెల్ప్ అస్ బ్రీత్. ఈ సిస్టమ్ దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? మనం బ్రీత్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ద ఎయిర్ వి బ్రీత్ ఇన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్. ఇట్ ఎంటర్స్ త్రూ అవర్ నోస్ అండ్ పాస్ త్రూ ద విండ్ పైప్ ఇంటూ ద లంగ్స్. ఆ ఎయిర్ ఫస్ట్ మన నోస్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత విండ్ పైప్లోకి, ఆ తర్వాత లంగ్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఎయిర్ని ఇన్సైడ్కి తీసుకున్న ఎయిర్ని ఏమంటారు? ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్ అంటారు. ఏమంటారు? ఇన్సైడ్కి తీసుకున్న ఎయిర్ని ఇన్హేల్డ్ అంటే, మనం ఫస్ట్ ఇలా గాలి పీల్చడాన్ని ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్ అంటారు. మళ్ళీ అని గాలి అవుట్ సైడ్కి రిలీజ్ చేయడాన్ని ఏమంటారో చూద్దామా? ఎస్, ద ఎయిర్ వి బ్రీత్ అవుట్ ఈజ్ కాల్డ్ అండ్ ఎక్స్హెల్డ్ ఎయిర్. మనం అవుట్ సైడ్కి ఇలా రిలీజ్ చేసే ఎయిర్ని ఏమంటారు? ఎక్స్హెల్డ్ air. We take an oxygen from inhaled air and we give out carbon dioxide with exhaled air. మనము ఆక్సిజన్ని ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్ ద్వారా లోపలికి తీసుకుంటాం, అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఎక్సెల్డ్ ఎయిర్ ద్వారా
ఎయిర్ ద్వారా అవుట్ సైడ్కి రిలీజ్ చేస్తాం అనమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, మన బాడీకి ఆక్సిజన్ కావాలి అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మనకి. నెక్స్ట్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ సచ్ యాజ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్. ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ దేంతో మేడప్ అయి ఉంటుంది? కిడ్నీస్ అనే టూ ఆర్గన్స్తో మేడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ పిక్చర్లో చూడండి. ఎస్, ఇవి రెండు. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్. ఇట్ హెల్ప్స్ టు రిమూవ్ వేస్ట్ సబ్స్టెన్స్ సచ్ యాజ్ యూరిన్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. ఈ కిడ్నీస్ ఏం చేస్తాయి? మన బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ సబ్స్టెన్స్ని రిమూవ్ చేస్తాయి. లైక్ ఎలా అంటే యూరిన్ మనం వాటర్ తాగుతాము, వాటర్లో కొన్ని వేస్ట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, మనకు కావాల్సిన బాడీకి కావాల్సిన వాటర్ తీసుకొని వేస్ట్ వాటర్ని ఏం చేస్తుంది? మన బాడీలో నుంచి అవుట్ సైడ్కి పంపించేది ఏంటంటే ఈ కిడ్నీస్ అనమాట. ఓకేనా, అర్థమైందా? Okay, look at this. Fill in the blanks with the correct words. Many cells together to make what? A tissue. Yes. Next, muscles are attached with bones. And next, the dash system controls even action of the body. Which system? Nervous system. Yes, this is the lesson. I hope you all are understand this lesson. Thank you all of you.